10 क्लास एमाइल 2024 सबुठारु इम्पोर्टाट एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आमे ऑब्जेक्टिव बा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। ओके स्टार्टिंग करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 रे कोन दिया देखो। क्वेश्चन नंबर 1 मनुष्य बहु परिमाण रे कहार दास बोली लेखक होइछंती। माने जो मनुष्य रहिछि से कहार बहु परिमाण रे दास बोली कहिछि। आमे डायरेक्ट आंसर आलोचना करिबा। ओके एटी देखो दिखाई बहुत सारा ऑप्शन से भितर आम डायरेक्ट आंसर आलोचना करिबा। सठिक आंसर हेबो ऑप्शन नंबर गो गतानुगतिका कार सबुठारु से दास बोली लेखक कहिसंती। ओके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को जीवा। आजिकाली सार माउसी लेखकों को गाँव रे देखू कौन पचारुछे ताले सठिक आंसर हेबो सठिक आंसर ऑप्शन नंबर घ केबे आसिलु पुओ एई परिका सार माउसी लेखक को पचारुछे। ओके एबे क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा। प्राचीन भारतीय सभ्यतार आदर्श कौन थिला? जो प्राचीन भारतीय आदर्श कौन थिला बोली क्वेश्चन कहिছে ताले सठिक आंसर कौन हेबो ऑप्शन नंबर ख सठिक आंसर हेबो त्याग ओ आत्मसंयम। एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 4 को। आधुनिक सभ्यतार लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा को आमे माने कहार अवलंबन करिथाउ ताले सठिक आंसर हेबो ऑप्शन नंबर ख विज्ञान। एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 5 को। निजको प्रकाश करिबा पई केउ भाषा सबुठारु सहज और स्वाभाविक माध्यम? सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ख मातृभाषा। एबे क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा। गणतंत्रर मूल मंत्र हेउची डैश? सठिक आंसर होची गणतंत्रर मूल मंत्र होची शिक्षा। ऑप्शन क सठिक आंसर। ओके एबे क्वेश्चन नंबर 7 सारा भारत वर्ष घूरी बुली विवेकानंद केउठारे पहुंचिला बेलू क्लांत होई पड़िले? सठिक आंसर होचे ऑप्शन नंबर ख कन्याकुमारी जेतेबेले पहुंचिले सेतेबेले से क्लांत होई पड़िथिले। ओके एबे जो क्वेश्चन नंबर 8 को। श्री रामकृष्ण नरेन को ठारू विदाय नेबा पूर्वरु तांकु कोन करिबाकू निर्देश देइथिले? ऑप्शन नंबर ख सठिक आंसर हेबो जगतर कल्याण साधना करिबाकू से निर्देश देइथिले। जो रामकृष्ण थिले नरेन बा विवेकानंदंकर गुरु से जगतर कल्याण साधना करिबाकू से निर्देश देइथिले। ओके तार विदाय नेबा पूर्वरु। क्वेश्चन नंबर 9 को जीवा। केउठी विद्युत प्रभादेवी रचना अटे? ताहले विद्युत प्रभादेवी रचना जानिछो माटीमा होची विद्युत प्रभादेवी रचना। ऑप्शन नंबर ग हबो सठिक आंसर। ओके बुझी आछि तो देखो यही सबुठू सिलेक्टिव क्वेश्चन यही सब बोर्ड रे आसीबार संभावना बहुत अच्छी। ओके तेणु एठी देखो सब्सक्राइब करी जॉइन करि पारो आउ सबुठू सिलेक्टिव क्वेश्चन पाई परिबो। ओके एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 10 गोपाल चंद्र पहराजकर केउ कृतिटी ओडिया भाषा कला कलांक? ताले सठिक आंसर हेबो पूर्णचंद्र ओडिया भाषा को सौची गोपाल चंद्र को जोटा ओडिया भाषा कला कलांक। ओके एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 11 को। मान गोविंद किए? सठिक आंसर हेबो दुर्योधन। ऑप्शन नंबर गो हेबो सठिक आंसर। ओके दुर्योधन थिले मान गोविंद। एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 12 को। 5 कोटी शिशुंकर कटा मुंड देखि दुर्योधन दुख कले कहीं? दुर्योधन जितेबले शिशु को कटा मुंड देखी कहीं दुख प्रकाश करथिले? ताले सठिक आंसर हेबो ऑप्शन नंबर क वंश लभ होई जिबारु। जितेबले वंश लभ होई गला सेतेबले दुर्योधन दुख प्रकाश करथिले। ओके बर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 13 सेतु निर्माण पाई रामचंद्र केउ देवता को प्रसन्न करने को अवसन कले? ताले जो सेतु निर्माण करुथिले रामचंद्र को देवता को प्रसन्न करने को अवसन नहीं? ताले सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर गो वरुण को से प्रसन्न करने लगी करथिले। ताले वरुण हेबो सठिक आंसर। ओके एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 14 को। सुख और सारण केउ रूप धरी आकाश रे उड़ी उड़ी गले? जो सुख सारण थिले से माने को बेश धारणा करथिले? ताले सठिक आंसर हेबो से माने बतक धारणा करथिले। ऑप्शन नंबर ख हेबो सठिक आंसर। वर्तमान जीवा क्वेश्चन नंबर 15 को।
ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହି ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏ କଥା କେଉଁ କବିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଏଇ ବାକ୍ୟଟା କୁହାଯାଇଛି ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହି ତୁମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ କବିକୁ? ଏଠି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16କୁ। ମୀନଜୀବୀମାନେ ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ କ'ଣ ଦେଖି କୂଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି? ଯେଉଁ ମୀନଜୀବୀ ମାଛ ଧରାରୀ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖି ସେମାନେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖିକରି ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଖ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17କୁ। କବିତାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଯେଉଁ ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତମସା ନଦୀକୁ କୁହାଯାଇଛି ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18କୁ। କବିତାରେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠି ଦେଖ, ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ, ତିମି କହିଲେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରର, ତିମି କହିଲେ ଅନ୍ଧାରକୁ ବା ଅନ୍ଧାରକୁ କିଏ ଧ୍ୱଂସ କରିଥାଏ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ରବି ବା ରବି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ କି ଅନ୍ଧାରକୁ ଆମର ଆଲୋକରେ ପରିଣତ କରେ ବା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19କୁ ଯିବ। ଜାଗବନ୍ଧହରା କବିତାରେ ମରୁପଥରେ କବି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗବନ୍ଧା କବିତା ରହିଛି ତାହେଲେ ମଧୁପଥର କବି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ତଟିନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21କୁ। ମାଟିମା ଠାରୁ କ'ଣ ନେଇ ନିଜ ଛାତ୍ରୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାଟିମା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ମାଟିମା କବିତାରୁ ଯେଉଁ ନେଇଛି କ'ଣ ନିଜକୁ ଛାତିକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଅମାପ ଶକ୍ତିର ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଏଇଟାକୁ ନେଇକରି କହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22। କାରଖାନାରୁ ଫାଳେ ଏକାଥରକୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏକଥା ଜୟଦେବ ବାବୁ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଜୟଦେବ ବାବୁ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଗୌରୀକୁ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23। କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଅସୁସ୍ଥ ହେତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାହାକୁ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସେ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ତାହେଲେ କାହାକୁ ସେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କୁରୁବୁକିକୁ ଦେଇଥିଲେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24କୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଇତିହାସ ପୁରୁଷ ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଅଗଡ଼ା ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲେ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25କୁ। ବରଗଛକୁ କାହାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଗାଳ୍ପିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ପରି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ବରଗଛ ରହିଥିଲା ତାକୁ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ବୋଲି ସେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26। ପଠିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଧର୍ମର ଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା, ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏକଥା କହିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27। ମେଘ ବଜ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ତେ ଆମର କିଙ୍ଗର ଭଳି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ କହିଛନ୍ତି ଉପସୁନ୍ଦର କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କିଏ ମହା ଅପମାନ ଓ ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ତିଳୋତ୍ତମା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29କୁ। ଶାମ୍ବ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30। ଏ 12 ବଢ଼େଇ ଦା ନା ପୁଅର ଦାଇ, ଏ କଥା ବିଶୁ ମହାରଣା କିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରହିଛି 12 ବର୍ଷ ଦାଇ ନା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପୁଅର ଦାଇ, ତାହେଲେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ କହିଥିଲେ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କି ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଟାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ?
ଅଜେକ୍ତମ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏଠି ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ କହିଛି? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୁଝାଉଛି, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33କୁ। ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠାରେ ଜିତନ୍ତି। ଏଠାରେ ଚତୁର କି ପଦ, କେଉଁ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଚତୁରକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ବିଶେଷଣ ପଦ, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35। ମା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାଚ୍ୟ? ତାହେଲେ ଏଟା କର୍ତ୍ତା ବାଚ୍ୟ। ଅପସନ୍ କ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂକ୍ଷେପରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜିଜ୍ଞାସା କୁହାଯାଏ। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଯାହାର ଥାଏ ତାକୁ ଜିଜ୍ଞାସା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଣ ସ୍ଥାନ ଣ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଅନ୍ତ ବିଧି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଶତବିଧି ନିୟମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଟେ? ତାହେଲେ ଶତବିଧି କେଉଁଟା ନିୟମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଛି? ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା, ବୁଝାଉଛି ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39। ଅଲଣା କଥା, ଏହା କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ତାହେଲେ ଅଲଣା କଥା ଏହା ଜାଣିଛ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, ଏଠି କ୍ରିୟାହୀନ ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40କୁ। ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର ଓ ସିଆଣିଆ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟିକୁ ନିମ୍ନରୁ ବାଛ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅଚିଆରୁ ଗଳା, ବୁଝିଯାଉଛି ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ, ଅଳିଆରୁ ଗଜା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଏଇଟାକୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା। ଅର୍ଥ ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର କହିଲେ ଅଳିଆରୁ ଗଜା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41କୁ। ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ, ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ କ'ଣ? ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ମିଳାମିଶାରେ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଏହା ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42କୁ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ, ଏହି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲୋକବାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି? ତାହେଲେ ଜୋର ଯାହା ମୂଲର ତାର ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପଦ୍ୟ ବା କବିତା ରଚନାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44। ଭାଗବତ ବାଣୀର ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? ଯେଉଁ ଭାଗବତ ବାଣୀରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? ତାହେଲେ 9ଟି ଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45କୁ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? ତାହେଲେ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ମନେ ରଖିବ 4ଟି ପାଦ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46କୁ। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଥୁତ ହେଲେ କି ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଯେଉଁ ଉପମାନ ଉପମେୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ତାହେଲେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମଳାର ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଏଥିରୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିଛି? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଘ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48କୁ। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁଠାରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ତୁଳନା ସମ୍ଭାବନା କରାଗଲେ କି ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଉପରେଖା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 49। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ କେଉଁଟା ରହିବ? ଶାରୀରିକ, ଯେଉଁଟା ଦୀର୍ଘିକାର ର ଦୀର୍ଘିକା ପ୍ରଥମରେ ଦୀର୍ଘିକା ଲାଗିବ, ତାପରେ ହସିକାର, ଏଇଟା ରହିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ଖ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 50। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ? ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା? ବିସର୍ଜନ, ଯେଉଁଟା ଖଟା ରହିଛି ହେଲା, ସେଇଟା ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍।
ଏହା ଥିଲା 2024 ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ତେଣୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର, ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପୁରା ଜୋରଦାର ଚାଲିଥାଉ। ଏବଂ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆମ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲେଣି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଜୋରସେ ଚାଲିଥାଉ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।